Hello everyone, a very good afternoon to one and all. I am Sritikona De from Khordha Priyanath Balika Vidyalaya, here again in my channel to explain the second unit of lesson 5 of class 10, namely Our Runaway Kite, written by Lucy Maud Montgomery. Look, in my previous class I have discussed about unit 1. There we come to know that the narrator, that is first person narrator, is a 11-year-old girl, Philippa Litty, lived in an island namely Big Half Moon with her father, who is the keeper of the lighthouse, and her brother Claude. And they were lonely there without any other playmates to play with them. But in winter they had to go to the mainland, and they came back to the island again in spring. But they could not adjust with other children in mainland also. But they had one question in their mind: why everybody has relation but they had no any relatives? So one day they asked their father about it, and he became too sorrowful to be asked again. So up to this, now you follow the picture images, and I am going to read aloud unit 2. Okay, follow. It is always lovely on the Big Half Moon in summer. When it is fine, the harbor is blue and calm, with little wind and ripples. Every summer we had some hobby. The last summer, before Dick and Mim came, we were crazy about kites. A boy on the mainland showed Claude how to make them. Back on the island, we made plenty of kites. Claude would go around to the other side of the island, and we would play shipwrecked mariners signaling to each other with kites. We had a kite that was big and covered with lovely red paper. We pasted gold tinsel stars all over it and had written our names full on it. Claude Lit and Philippa Lit, Big Half Moon Lighthouse. One day there was a grand wind for kite flying. I am not sure how it happened, but as I was bringing the kite from the house, I tripped and fell over the rocks. My elbow went clear through the kite, making a big hole. We had to hurry to fix the kite if we wanted to send it up before the wind fell. We rushed into the lighthouse to get some paper. We knew there was no more red paper. We took the first thing that came handy, an old letter lying on the bookcase in the sitting room. We patched the kite up with the letter, a sheet on each side, and dried it by the fire. We started out, and up went the kite like a bird. The wind was glorious, and it showed. All at once, snap! And there was Claude standing with the bit of cord in his hand, looking foolish. Our kite had sailed away over to the mainland. Okay. Now you open your book to follow the lines while I explain it line wise. Follow. It was always lovely on the Big Half Moon in summer. যখন গ্রীষ্মকাল পড়ে তখন এই বিগ হাফ মুন আইল্যান্ডে খুব ভালো লাগে, ওয়েদারটা খুব সুন্দর থাকে। when it is fine the harbor is blue and calm, ওয়েদার তখন ফাইন থাকে এবং হারবার বা তোমার বন্দর যেখানে জাহাজ এসে থামে সেইটা তখন দেখতে কেমন লাগে, মৃদু মন্দ বাতাস বয় আর খুব শান্ত লাগে। with little wind and ripples, হালকা বাতাস এবং সেই বাতাসের জন্য সমুদ্রে ছোট ছোট ঢেউ সৃষ্টি হয়, তরঙ্গ। every summer we had some hobby,
প্রত্যেক গ্রীষ্মকালেই আমি মানে ফিলিপ্পা লিট্টি আর আমার ভাই ক্লড আমাদের একটা হবি থাকে, মানে কিছু শখ খেয়াল চাপে। দ্য লাস্ট সামার বিফোর ডিক অ্যান্ড মিমি কেম, এখন তো মিমি আর ডিক মানে আমার আন্টসের চিলড্রেন তারা আমাদের কাছে থাকে, কিন্তু আগের যে সামার গ্রীষ্মকালে ওরা আসার আগে উই ওয়্যার ক্রেজি অ্যাবাউট কাইটস। তখন এই আমরা দু ভাই বোনে কাইট নিয়ে মত্ত ছিলাম, মানে ঘুড়ি যেন আমাদের একটা ফ্যাসিনেশন ছিল। আ বয় অন দ্য মেনল্যান্ড শোড ক্লড হাউ টু মেক দেম। মেনল্যান্ডে আমরা যে শীতকালে থাকতাম সেখানে একটা ছেলে, আমার দাদা বা ভাই যাই বলো, তার ক্লডকে শিখিয়েছিল কীভাবে ঘুড়ি বানাতে হয়। ব্যাক অন দ্য আইল্যান্ড, আবার যখন আমরা স্প্রিং টাইমে ফেরত আসি আমাদের আইল্যান্ড বিগ হাফ মুনে, উই মেড প্লেন্টি অফ কাইটস, আমরা প্রচুর পরিমাণে ঘুড়ি বানিয়েছিলাম। কেন কোনো কিছু নিয়ে দেখবে যখন আমরা মত্ত থাকি তখন সেই জিনিসটাই আমাদের ফিভারের মতো হয়ে দাঁড়ায়, ফ্যাসিনেশন, তখন সেটা নিয়েই আমরা থাকি, তাই আমরা যত পেরেছি ঘুড়ি বানিয়েছি। ক্লড উড গো অ্যারাউন্ড টু দ্য আদার সাইড অফ দ্য আইল্যান্ড, তো ক্লড আইল্যান্ডের অন্য দিকটা যেত, মানে দূরের দিকে। অ্যান্ড উই উড প্লে সিপ্রেক্ট ম্যারিনার, সে গিয়ে ঘুড়ি উড়িয়ে যেন আমাকে সিগন্যাল করতো আমি যেন একটা জাহাজের, ভেঙে পড়া জাহাজের নাবিক, এরকম আমরা খেলা খেলতাম। দেখো আগেও বলেছে ওরা, আগের ইউনিটে তোমরা দেখেছো যে ওরা পাইরেটস কেভে খেলতো, তো যেহেতু ওদের জাহাজ নেই সমস্ত কারবার, তাই ওরা যা কিছু খেলাও রিলেটেড টু শিপ কোয়াইট ন্যাচারালি। ওকে, তারপর দেখো অ্যান্ড উই উড প্লে সিপ্রেক্ট ম্যারিনার সিগন্যালিং টু ইচ আদার উইথ কাইটস, তা আমরা ওই কাইটস দিয়ে সিগন্যাল দিতাম। বাবা যেমন লাইট হাউসের কাজ কি, যে লাইট দিয়ে যে জাহাজগুলো তাদের ডেস্টিনেশন খুঁজে পায় না তাদেরকে গাইড করা, ঠিক সেরকম আমরাও সিগন্যাল দিতাম একে অপরকে কাইট বা ঘুড়ির সাহায্যে। খুব মজা লাগতো খেলতে। ওকে, উই হ্যাড আ কাইট দ্যাট ওয়াজ বিগ অ্যান্ড কাভার্ড উইথ লাভলি রেড পেপার, তো আমাদের এত কাইটের মধ্যে একটা ছিল যেটা লাল পেপার দিয়ে বা লাল রঙের কাগজ দিয়ে বানানো। উই পেস্টেড গোল্ড টিনজেল স্টার অল ওভার ইট অ্যান্ড হ্যাড রিটেন আওয়ার নেমস ফুল অন ইট। আমরা আমাদের শখ থেকে কি করলাম, ওই যে তোমার সোনালি রঙের যে টিনজেল এগুলো পাওয়া যায় চুমকি টাইপের, সেরকম তারা দিয়ে আমরা ওটাকে সাজালাম ঘুড়িটাকে মনের মতো করে, এবং তারপর ওইখানে এক জায়গায় লিখে দিলাম আমাদের নামগুলো, আমার আর ভাইয়ের নাম, ক্লড লিট অ্যান্ড ফিলিপ্পা লিট। যদিও ক্লড আমার চেয়ে 1 বছরের বড়। বিগ হাফ মুন লাইট হাউস, এবং আমাদের ডেস্টিনেশনও দিয়ে দিলাম যে বিগ হাফ মুন লাইট হাউস, বিগ হাফ মুনে একটা লাইট হাউস। ওয়ান ডে দেয়ার ওয়াজ আ গ্র্যান্ড উইন্ড ফর ক্লাইট ফ্লাইং, তো এই গ্রীষ্মকালে তখন হাওয়া তো থাকেই, তো একদিন বিশাল ঝোড়ো বাতাস দিচ্ছিল, মানে ঝোড়ো না, মানে ঘুড়ি ওড়ানোর জন্য বেশ সুন্দর, কাইট ফ্লাইংয়ের জন্য সুন্দর বাতাস দিচ্ছিল। আই এম নট শিওর হাউ ইট হ্যাপেন্ড, আমি ঠিক বুঝতে পারিনি যে কেন এটা হঠাৎ হলো, এরকম হয়, যাই হোক বুঝতে পারিনি। বাট অ্যাজ আই ওয়াজ ব্রিঙ্গিং দ্য কাইট ফ্রম দ্য হাউস, যখন আমি ঘুড়ি আনতে গেলাম বাড়ি থেকে, মানে ওদের যে বাড়ি থেকে, আই ট্রিপড অ্যান্ড ফেল ওভার দ্য রক্স। দেখো এরিয়াটা সারফেসটা কীরকম রকি, তো স্বাভাবিকভাবেই ও পড়ে গেল মেয়েটি, এবং মাই এলবো ওয়েন্ট ক্লিয়ার থ্রু দ্য কাইট, আর আমার কনুইটা গিয়ে সোজা ঘুড়িতে আনার সময় ওই ঘুড়ির ভিতরে ঢুকে গেল পড়ে যাওয়ার পর, অ্যান্ড মেকিং আ বিগ হোল। ইস, ঘুড়িটা একটা বড় ছিদ্র হয়ে গেল। তো ঘুড়িতে যদি ছিদ্র হয়ে যায় এটা কি বাতাসে উঠতে পারবে? পারবে না তো। তাহলে কি করতে হবে? উই হ্যাড টু হারি, তাহলে আমাদের খুব তাড়াতাড়ি করতে হবে। টু ফিক্স দ্য কাইট ইফ উই ওয়ান্টেড টু সেন্ড ইট আপ বিফোর উইন্ড ফেল, তাহলে বাতাসটা আবার তাড়াতাড়ি নেমে যাওয়াচ্ছে, মানে পড়ে যাওয়াচ্ছে, আমাদেরকে তাড়াতাড়ি করে ওটাকে আবার সেই ঘুড়িটা তুলে দিতে হবে বাতাসে উঁচুতে। তাই আমরা কি করলাম, উই রাস্ট ইনটু দ্য লাইট হাউস, রাস্ট মানে দৌড়ে গেলাম, ছুটে গেলাম, টু গেট সাম পেপার, কিছু পেপার নিয়ে কি করব, ঘুড়িটাকে রিপেয়ার করব, টু মেন্ড ইট। উই নিউ দেয়ার ওয়াজ নো মোর রেড পেপার, আমরা জানি যে সেখানে আর কোনো লাল রঙের কাগজ নাই। উই টুক দ্য ফার্স্ট থিং দ্যাট কেম হ্যান্ডি, কিন্তু এমন একটা জিনিস চাই যেটা তাড়াতাড়ি আমাদের দরকার, তাই হাতের কাছে যেটা পেলাম, হ্যান্ডি মানে অ্যাভেলেবেল সো ইজিলি, সেটাই আমরা নিলাম। সেটা কি? অ্যান ওল্ড লেটার, একটা পুরনো চিঠি। লাইং অন দ্য বুককেস ইন দ্য সিটিং রুম, যেটা ছিল সিটিং রুম মানে বৈঠকখানা বা বসার ঘরের বুককেসের ওপরেই চোয়ানো ছিল।
উই প্যাচড দ্য কাইট আপ উইথ দ্য লেটার। আমরা তাপ্পি দিলাম ওই চিঠিটা দিয়ে ওই লাল ঘুড়িটাকে তাপ্পি দিলাম। আ শিট অন ইচ সাইড অ্যান্ড ড্রাইড ইট বাই দ্য ফায়ার। তাড়াতাড়ি করার জন্য এটাকে আঠাটা যাতে বসে যায় সেই জন্য ফায়ার প্লেসে এটাকে আমরা একটু তাতিয়ে নিলাম। উই স্টার্টেড আউট, তারপরে দ্রুত বেরিয়ে গেলাম কি করব, ঘুড়িটা উড়িয়ে দেওয়ার জন্য। অ্যান্ড আপ ওয়েন্ট দ্য কাইট লাইক আ বার্ড। এবং যেই না ঘুড়িটাকে উড়িয়ে দেওয়া হলো, দেখা গেল যে ঘুড়িটা উড়ছে আকাশে কিসের মতো, পাখির মতো। পাখিরা যেমন দূরে গিয়ে মেঘের মধ্যে শোর করে বা মিশে যায় সেরকম। দ্য উইন্ড ওয়াজ গ্লোরিয়াস, এবং বাতাস ছিল খুব চমৎকার সেদিন। অ্যান্ড ইট শোড, এবং এই ঘুড়িটা পাখির মতোই একদম হু হু করে উঠতে থাকলো, ঠিক আছে। অল অ্যাট ওয়ান্স, কিন্তু হঠাৎ করেই, অ্যাট ওয়ান্স মানে মানে কী বলবো, তৎক্ষণাৎ, স্ন্যাপ, এটা ঘুড়ি কী হয়, ভোকারটা পটাং করে সুতো থেকে কেটে গেল। অ্যান্ড দেয়ার ওয়াজ ক্লড, বেচারা ক্লড, স্ট্যান্ডিং উইথ আ বিট অফ কর্ড ইন হিজ হ্যান্ড। হাতে সুতোটা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, বুঝতেই পারেনি, লুকিং ফুলিশ, কি বোকা বোকা লাগছিল ওকে, হাতে শুধু সুতো, ঘুড়ি নাই। আওয়ার কাইট, আমাদের যে ঘুড়িটা তখন কি করছে, আওয়ার কাইট হ্যাড সেলড অ্যাওয়ে ওভার টু দ্য মেনল্যান্ড। আমাদের ঘুড়ি তখন ভেসে ভেসে উড়ে উড়ে যাচ্ছে সেই মেনল্যান্ডের দিকে, যেখানে আমরা শীতকালে গিয়ে টাইম পাস করতাম। ওকে, আপ টু দিস, নেক্সট অন মাই নেক্সট ক্লাস, lesson 5 unit 3. Thank you.